Kill Harley Quinn. Do it for your freedom and your kid. Oh, she did. 수어사이드 스쿼드의 유일한 생존자. 할리퀸의 매력은 무엇이길래 DC 유니버스에 등장하자마자 솔로 무비에 가까운 버즈 오브 프레이가 만들어질 수 있는지, 왜 이토록 많은 사람들의 사랑을 받는지, 수어사이드 스쿼드를 통해 할리퀸의 매력과 이 목걸이를 왜 버렸는지를 짐작해 보도록 하겠습니다. Come on, let's go. 꼬목. 할리퀸이 되기 전 할리퀸은 할리 킨젤이었고, Quinzel. I live for these moments with you. 조커를 담당하는 정신과 의사였습니다. What do you got? Got your kitty. So thoughtful. 조커의 정신 상담을 진행하다 조커와 사랑에 빠지게 되는데요. There is something you could do for me. 도대체 조커에겐 어떤 매력이 있길래 할리 킨젤이 이다지도 Anything. I mean, yeah. 조커에게 흠뻑 빠지게 되는지 I have proved I love you. Just accept it. 영화에서는 디테일하게 묘사되진 않았습니다. 뭐 팀원 무비니까 다른 친구들 소개하느라 바빴을 겁니다. 아무튼 할리 킨젤의 결핍이나 내면은 추측할 수밖에 없는데요. You ever been in love? 인간의 본성이라는 게 감출 수는 있어도 바뀌지는 않는다고 보는 입장에선 할리 퀸이나 할리 킨젤이나 뭐 본성은 같다고 봅니다. 다만 그걸 억제하느냐 표출하느냐의 차이일 뿐이고, 조커가 그걸 해방시켜준 것으로 보고 있습니다. Really, really bad. 영화에서 묘사되는 할리퀸을 보면 Huh? What was that? I should kill everyone and escape? 환청, Sorry. The voices. 조커에 대한 집착, You're not leaving me. You're not leaving me. 지나친 폭력성, Hey, come on. What? I saw it move. 예측 불가능한 행동, Seriously, what the hell's wrong with you people? We're bad guys. It's what we do. 종합해보면 또라이라는 건데요. 또라이가 상또라이에게 동질감을 느끼고 사랑에 빠진 것으로 보고 있습니다. 마고 로비에 따르면 조커와의 관계를 술이나 약에 중독된 것처럼 중독 관계로 해석했다고 하네요. You got all dressed up for me? Oh, you know I'd do anything for you. 아무튼 아캄 정신병원에 갇혀있던 조커 입장에선 이게 웬 떡이냐 싶었을 겁니다. I need a machine gun. 애초에 할리를 사랑하지 않았던 조커는 What are you gonna do? You gonna kill me, Mr. J? 철저하게 이용해먹고 Oh, I'm not gonna kill you. I'm just gonna hurt you. 씹다 버린 껌처럼 뱉어버리는데요. Go away. 하지만 할리의 집착은 조커의 감기마저도 질리게 만드는 수준이죠. 적당히 알아서 떨어져 나갈 줄 알았던 조커는 할리의 똘끼에 Hey, dickface! Mind screaming at your bitch somewhere else? 똘끼로 맞서다 Do it. Do it. Do it. Do it. Do it. Do it. Do it! 그만 쫄아버리고 마는데요. 아마 이때부터 얘가 찐이라는 걸 느끼기 시작했던 것 같습니다. God, if you weren't so crazy, I think you're insane. 결국 조커는 계획에 없던 할리를 떼어내기로 하고 Doctor. I'm not part of my plan. 맛 좋은 화학 약수로 유명한 에이스 화학 공장으로 데려갑니다. 그리고 할리에게 Would you die for me? Yes. 쉽게 할 수 없는 주문을 하죠. That's too easy. Would you live for me? Yes. 뭐 떼어내리지 못하면 그걸 빌미로 쳐낼 생각이었을 테고, 설사 떼어내린다고 해도 그거는 그거대로 할리를 떼어내는 방법이었을 테니까요. Good. 그런데 할리는 한 반에 하나쯤 있는 평범한 또라이가 아니었죠.
진짜로 뛰어버린 할리를 뒤로 한 채 떠나려는 조커는 생각을 바꾸게 되는데요. 이 장면이 바로 강기와 똘끼가 만나 고담의 킹과 퀸이 되는 역사적인 순간이죠. 그렇게 조커에게 할리는 특별한 존재가 되는데요. The fire in my loins. The itch in my crotch. Along the only infamous Harley Quinn. 이 헝카헝카 놈이 Hunka hunka. 관심을 보이자 You're a lucky man. Got a bad bitch. 바로 죽여버릴 정도의 남다른 애정을 보여주기도 합니다. Yo, Jay. 하지만 로빈의 죽음에 분노한 배트맨에게 쫓길 때 수영도 못하는 할리를 버리고 혼자만 도망가는 못난 모습을 보여주는 것을 보면 할리만큼의 사랑꾼은 아닌 것 같습니다. My heart scares you and a gun doesn't. 진짜 사랑꾼은 배트맨이죠. 하지만 할리를 구해내려고 Oh, my God. 경비대장과 친구가 되고 You're gonna be my friend. 연구소를 침입하는 걸 보면 할리를 구해내려는 큰 그림이었다고 볼 수도 있습니다. 아무튼 그렇게 혼자 체포된 할리의 인생은 꼬이기 시작하는데요. 윌러를 만나고 나서는 더 꼬이기 시작하죠. Shut it down, wipe the drives. 수어사이드 스쿼드의 임무가 윌러 국장을 옥상까지 에스코트하는 거였다니. Stand by, I'll send another hero. 아, 이런 쓰레기 명령을 들어야 하다니 참 할리의 인생도 인생 꼬있다, 꼬있어. 이제부터는 정신과사였던 할리의 경력이 100분 발휘되기 시작하는데요. Are you the devil? 윌러 국장이 쓰레기인 걸 한눈에 알아보죠. Maybe. 하지만 이 능력을 주로 친구들을 괴롭히는데 사용하는 게 문제이긴 합니다. Mommy didn't take you to Chuck E. Cheese on your 6th birthday. 뭐 특별한 이유는 없습니다. Why? Because I'm bored. I need a victim, a mind to pry apart and spit it. 일단 타깃이 되면 그냥 괴롭히고 보는 거죠. And here's one now. With deep-seated father issues. Daddy wanted a son, so she has to hide behind a mask. 데드샷도 할리한테는 입도 뻥끗 못하네요. I want to tell you what the hell's going on then. And when it comes to the heart, everyone for themselves, right? 감정적인 장면에선 평범한 캐릭터라면 위로를 하겠지만 할리는 오히려 더 날카롭게 찌르고 Own that shit. Own it. Why is it always a knife fight every single time you open your mouth? You know, outside, you're amazing. But inside, you're ugly. We all are. Except for him. 또 찌르죠. He's ugly on the outside too. 실제 마고 로비는 이 장면을 연기할 때 상당히 고통스러웠다고 하네요. 이렇게 친구들을 괴롭히고 Why do you leave people? 작전을 무시하고 단독 행동을 하며 짜증 유발자인데도 I'm known to be quite vexing. I'm just forewarning you. Ladies, shut up! 할리는 왜 밉지가 않은 걸까요? 쓸데없이 예쁘고 핫팬츠 좀 입었다고 해서 그런 것은 아닐 겁니다. 할리퀸이 이토록 사랑받는 이유는 넘치는 장난기, Something tells me a whole lot of people are about to die. 싹싹한 인사성, Hi, boys. Harley Quinn. Harley Quinn. Nice to meet ya. 내면을 똑바로 볼 줄 아는 통찰력, She seems nice. Roscoe. 솔직한 감정 표현, Party foul. Not cool. 세상을 바라보는 독특한 시각, Ooh, look at the pretty lights. Are you guys seeing this?
예상할 수 없는 돌발 행동, Step out of the shadows, I won't bite. 넘치는 백치미. 하지만 사실은 엄청 똑똑하다는 거. 상대의 심리를 꿰뚫어보고 What do you mean by that? Get off! Get off! Harley, what do you mean by that? 숙면 방망이를 130km로 휘두르며 아군일 땐 든든하고 때로는 평범한 삶을 꿈꾸기도 하며 매 순간 다른 사람의 시선 따윈 신경 쓰지 않고 하고 싶은 대로 다 하고 사는 What? 우리는 상상으로만 가능한 짓거리와 감정을 대리만족시켜주기 때문이라고 보고 있습니다. Good riddance. Harley, he dies, we die. 물론 아름답기도 하고요. Yeah, you are. 한편 조커는 윌러의 헬리콥터를 탈취해 할리를 구해내지만 탈출에는 실패하고 혼자 사망하는 것으로 그려지는데요. 다음 장면에서 슬퍼하는 할리가 목걸이를 버리는 모습을 확인할 수 있습니다. 자, 이 목걸이는 할리가 조커를 부르는 애칭 할리에겐 상당한 의미가 있는 푸딩 목걸이인데요. 사랑하는 연인의 죽음을 눈앞에서 보고 제일 처음 하는 행동이 그 사람과의 추억이 담긴 물건을 버리는 것이다. 할리가 아무리 예측 불가능한 캐릭터이긴 하지만 이건 도무지 이해되지 않는 행동이죠. 이 행동의 이유는 삭제된 장면에 있을 거라 보는데요. 떠도는 소문에는 이 구출 장면에서 조커와 할리가 크게 다투는 장면이 삭제되었다고 합니다. 이 또라이 커플이 다툴 이유라는 게 딱히 없어 보이지만 할리의 우정꾼 설정을 감안하면 I'll come. 조커는 할리에게 친구들을 죽이라고 주문했을 수 있습니다. 하지만 할리는 조커의 주문을 거절했을 것이고 조커는 할리를 헬기 밖으로 던졌을지도 모르는 일이죠. 그리고 나서 이 장면을 다시 보면 연인에게 버림받은 할리가 목걸이를 풀어버리고 조커에게 해방되는 연출이 원래의 의도가 아니었나 추측해봅니다. Hey guys, I'm back. 게다가 원래의 엔딩에선 미련이 남은 조커가 다시 나타나 할리에게 함께 가자고 제안하지만 할리는 거절하고 조커는 수류탄을 던지고 사라진다는 이야기도 있습니다. 이 이야기대로 진행되었다면 할리퀸의 해방은 진작에 이루어졌다고 볼 수 있는데요. 이때 할리퀸을 해방시켜주지 못한 아쉬움 때문인지 버즈 오브 프레이에선 조커와 헤어지는 설정을 넣고 This all started when the Joker and I broke up. It was completely mutual. 부제를 할리퀸의 황홀한 해방으로 정했을 수도 있겠네요. 아무튼 영화에서는 조커를 할리퀸을 위해 목숨을 거는 사랑꾼으로 그리고 있네요. 자, 오늘은 수어사이드 스쿼드의 할리퀸을 따라 그녀의 매력과 푸딩 목걸이를 풀어버린 이유를 살펴봤는데요. 저도 무척이나 좋아하는 캐릭터인 만큼 이 매력을 버즈 오브 프레이에서도 그대로 이어나갔으면 좋겠습니다만 개인적으로는 예고편이 그렇게 흥미롭진 않아서 큰 기대는 하지 않고 있습니다. 데드풀의 아류 같은 느낌이랄까요. My name is Shatterstar. Domino. 어쨌든 전 보긴 볼 겁니다. 그나마 프리미어 시사의 반응이 좋긴 하네요. 뭐 신뢰하긴 힘들긴 하지만 아무튼 버즈 오브 프레이는 직접 보고 후기 남기도록 하겠습니다. 꼬묵